you need to get at the bus there. No, இதான் next stop வருது. நீங்க இங்கதான் இறங்கணும். Out, Your sir. stop next. You need to get out of the bus. get off. Get out na Get out off the of bus the here. bus, out of the Get off. Get Get- on the bus. Get off. get Get out off. the bus வராது. அவங்க Get on னா உள்ள போறது. Get off னா வெளிய வர்றது. Get off. சொல்லுங்க. Sir, Get off. get up. Super. Get off. Super. Thank you, sir. Get off. Get down na from the bus இப்படி வந்துரும், மாறி வந்துரும். 3 வார்த்தையா வந்துரும். இங்க 2 வார்த்தை தான். கெட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே Get வார்த்தை off. தான். Yes. Off. 31 easy முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். She cut dash the vegetable for this. Salad She இல்ல. Cut dash the vegetables for the salad. கட் பண்றது. முன்னாடி பார்த்தமே கிரெடிட் கார்டை கட் பண்ணி தூக்கி போடுறது. she cut up the vegetable for There the you go. There you Oh, yeah. She cut up the vegetables for the salad. சாலட் தயாரிக்கிறதுக்காக அவ வந்து கட் பண்ணா அப்படிங்கிறது தான், வெட்டினா அப்படிங்கிறது தான். Yes, Raman 32. He was tired because he had dash studying all night. He was He tired had been because studying all Super. he night. had been studying all night. அவ்வளவுதான். கிராமர் தெரிஞ்சா வந்துச்சு. Had been studying all night. All night வந்துருச்சு. சூப்பர். கனிஷ்கா 33. The neighbor's cat won't dash away. It keeps sitting on our pouch. Portico, porch entrance. Porch entrance, வீட்டு entrance-ல. The Oh, neighbor. porch entrance, sir. Okay, sir. Entrance. ஆமா, portico-ல இருந்து வரது porch. Portico. Go away. Oh, Very nice. Go away. ரொம்ப தெளிவா வந்து go புரிஞ்சுக்கணும். away. ஆர்வே Wow. சொன்னாங்க. The பக்கத்து neighbor வீட்டு பூனை வந்து போகவே மாட்டேங்குது. won't எங்க வீட்டு முகப்புல go வந்து away. It உட்கார்ந்துட்டே is இருக்கு. sitting on your porch. Sir, 32 bean only no sir come. Oh yeah, not had. Yes, sir. Bean, sir. Yeah, he had been studying. Yeah, you are correct. 34, Raman. Yeah, I have a lot of work to do, so I better get dash with it. I have a lot of work எனக்கு to do. நிறைய வேலை இருக்கு. I என் better- வேலையை பார்த்துட்டு என் வேலையை பாக்குறேன் நானு. எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது. அது அப்புறம் அதுல நீங்க தமிழ்ல அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். எனக்கு இப்ப ரொம்ப வேலை இருக்கு, அதனால நான் எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு. வேலை இருக்கு. So, அதனால அதுக்கு வந்து எல்லா வேலையும் நான் ஒர்க் பண்றேன். நான் வேலை அப்படின்னு- பண்றது எனக்கு நல்லது. பெட்டர். எனக்கு வந்து நான் பிஸியா இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து நிறைய வேலை இருக்குன்னு அப்ப நான் என் வேலையை பாக்குறேன். என் வேலையை பாக்குறது தான் எனக்கு நல்லது. என் வேலையை பாக்குறது எனக்கு நல்லது. So I better get on with it. சூப்பர். Get on. Thank you, sir. Get on with it. Oh, அந்த புரிதல், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலே வந்துரும். சூப்பர். தாய்மொழி எவ்வளவு மதர் டங் எவ்வளவு பவர் பாருங்க. எவ்வளவு பவர். ஆமா சார். தமிழ்ல நான் இது பண்ணலினாவே கண்டிப்பா அந்த இது மீனிங் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாதுங்க. சூப்பர். Get on with it. Yeah, 35 Kanishka. Can you write dash the letter for me? I don't want to forget it. Can you write? நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், கிளாஸ்ல அடிக்கடி சொல்லுவேன் இத. Can you write? இன்னைக்கு கூட 2-3 வாட்டி சொல்லிட்டேன். Write. Can you write down the address for me? Write down. There you go. Can you write down the address for me? I don't want to forget it. Oh. There you go. There you go. Raman 36. The recipe call for a cucumber. The recipe, sorry. The recipe call for a cucumber. Dash is cut into thin slice. Calls. Calls. Oh, sorry. சாப்பாடு செய்முறை எப்படி Calls இருக்கா? for a cucumber. Which is cut into thin. Very nice. Which is British. That is American. What? Sorry. Which? That is cut into this slice. Thin slice. அதான் The recipe calls அந்த for a சாப்பாடு cucumber. செய்முறை thin slice that is cut into this calls for. thin slice. Oh, which? Call for நீங்க இல்ல calls for னு சொல்ற ரெசிபி ஒரு ரெசிபிங்கிறதுனால calls for. 37 Kanishka. Even though it dash cold, we decided to go for a walk. Even though it was cold. Super. Decided னா இங்க பாஸ் பண்றதுனால அருமையா அடிச்சாப்ல. இது ரொம்ப கோல்டா இருந்தாலும் நாங்க வெளியில நடந்து Even though it was cold, we decided to go for a walk. ஆமா. இது ரொம்ப கோல்டா இருந்தாலும் குளிர்ச்சியா இருந்தாலும் வெளியில வெளில போலாம்னு நாங்க முடிவெடுத்தோம். வெரி நைஸ். அந்த முடிவெடுத்தோங்கிற டிசைட் வர்றப்ப பாஸ்ட் இங்க இஸ் வராம வாஸ் வந்திருக்கு. அருமையா சேஞ்ச் பண்ணாங்க. வெரி குட். 38 Kanishka.
The order was sent to the wrong address dash mistake by mistake. சூப்பர். தப்பா Oh, ராங் அட்ரஸ்க்கு அது போயிடுச்சு. correct, yes, sir. By mistake. Oh God. By mistake. Super. Correct. Very nice. Raman 39. Yes. I have dashed to New York 3 times and I love it more each time. மூணு வாட்டி நான் மூணு I have வாட்டி went to New York. வெண்ட் எல்லாம் வராது ஹேவ்க்கு அப்புறம் எப்படி வெண்ட் வரும்? I have back to New York 3 times. ஹேவ்க்கு அப்புறம் எப்படி வெண்ட் வரும்? இந்த 20 டென்ஸ்ல Back, yeah. ஹேவ்க்கு அப்புறம் வெண்ட் எப்பயுமே வராது. I have gone to New கான் York. வராது. கான்னா அங்கேயே போயிடுது, திரும்பி வராம போயிடுறது. கான் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்கேன். மூணு வாட்டி போயிட்டு வந்திருக்கேன். ஒரே வார்த்தை 4 லெட்டர் 4 letters. 4 letters. I have B ல ஆரம்பிக்கும். 3 more letters remaining. I have been Go with it. I have been I have been Oh, I to have New been, York. sorry. I have been I have been to New York 3 times. I love it more each time. நியூயார்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் 3 வாட்டி. I have gone to New Yorkனா 3 வாட்டி அங்கேயே போயிட்டு திருப்பி வரலன்னு அர்த்தம். So I have been to New York 3 times. சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி டைம் வரப்போ இந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வந்து ஐஎன்ஜி எல்லாம் வரலைன்னா நான் அந்த வந்து இது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இல்ல. அருமையான கேள்வி கேட்டாரு. இது பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட். இது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ். present perfect. Is was been, are were been, be was been, am was been. V3 main verb. Have been. Okay, I have been. I have been New York main 3 times. verb. I have been going na present perfect continuous. But இது present Oh. perfect நின்னுடு பாருங்க. அருமையானது. சூப்பரான क्वेश्चन கேட்டாரு. ஸ்டார்டிங் வேர்ட் மட்டும் இதுல பார்க்கணும். என்ன சார்? Which one? 39. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் மேக் பண்றதா கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஈஸியா பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. I have been to na present perfect structure number 3. Oh, present perfect. Okay, sir. But I I have have been been to going na New- 4. But இது 3 சரி தான். சார். 3 ல Three என்னன்னா தான். main verb இருக்குது. I have been going ல been supporting verb. அவர் கேக்குற கேள்வி ரொம்ப வேலிட் क्वेश्चन. ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் இங்கிலீஷ்ல இந்த பாயிண்ட் தான். ஆமா சார். இது இந்த டைம்ல நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவேங்க. என்னன்னே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல சார் எனக்கு. நான் தனித்து வெவ்வேறு வீடியோல இதை போட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் இப்ப சொல்றேன். I have சரி been ல been main verb. I have been going ல been supporting verb. கனிஷ்கா, are you able to get it? Yeah, sir, I can get it. This is structure number 3. 4 being வந்தோட 4 வந்துரும் யோசிக்க கூடாது. 3 தான் அது. Is was been. Oh yeah, is was been. Okay sir. ரொம்ப முக்கியம். திருப்பி வரும். இது விட இது ரொம்ப பாப்புலர் இது. நீங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் டச் பண்ணிட்டே இருப்போம். Yes, 40. Kanishka 40. I had to return dash the volume to hear the announcement. I have to turn. I have to turn. Turn on the volume. Oh no. I have to turn on the அது வேற switch on. So switch. Oh. I have to turn down the volume. Oh, turn down ல அப்படியே turn ஆப்போசிட். up the volume to hear the announcement. Turn off கிடையாது. Turn up. Increase. எழுதிக்கீங்க. Turn up னா ரெண்டு மீனிங். ஒன்னு வந்து increase. Turn up. இன்னொரு turn up வந்து attend பண்றது. அது வரும். attend பண்ணா. I have to turn up the volume to hear the announcement. அப்போ இந்த மீனிங் வந்து நான் increase. Turn up னா increase பண்றது. இங்க எழுதிக்கீங்க. Turn up equals increase. Turn up equals attend. ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. Okay. Attend சம்பந்தமே இல்லாத ரெண்டு மீனிங் இருக்கும். Turn up increase, turn up attend எழுதிக்கீங்க. மிஸ் ஆயிட போகுது. எக்ஸாம்ல எல்லாத்தையும் குழப்புற மாதிரி கேட்பாங்க. turn up increase. Turn up இது வந்து ஸ்போக்கன் தான். மெயினா இந்த ஃப்ரேசல் வெர்ப்னாலே ஸ்பீக்கிங் தான். நேட்டிவ் பீப்புள் வந்து இப்படிதான் பேசுவாங்க பாருங்க. அடுத்தது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். 41. Kanishka, can you read 41? Go straight dash at the crossroad to reach the hospital. நேரா போங்க. வெறும் go straight னா நேரா போங்க. அதுதான் அது. வெறும் straight இல்ல நேரா. Straight sir. Turn at the crossroad. ரோட கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க go straight around at the no, around 6 words வந்தது. இது 5 தான். Straight ahead. go straight ahead. Go
Go straight ahead at the Go crossroad. ahead-னா, போங்க. okay. தமிழ்ல உள்ள வந்து போயிட்டு ரோட் கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் ஆயிருவீங்க அந்த ஆமா மாதிரி. கிராஸ் ரோட் ஃபர்ஸ்ட் போங்க. அங்க இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டே இருக்கணும். So, ஓகே, கண்டினியூயிங். ஆமா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் வந்து நேரா போகும். ஒரு 100 மீட்டர் போனா ஸ்ட்ரெயிட்னு வச்சுக்கலாம். அங்க இருந்து 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போனா ஸ்ட்ரெயிட் அஹெட். சோ ஸ்ட்ரெயிட் அஹெட். சார் இத வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் சொல்லாம go ahead at the crossroad to reach the hospital அப்படி சொல்லக்கூடாதா சார்? அப்படி வராது. பாதி தான். straight ஓகே ahead. ரொம்ப தூரம் போவீங்க. ரொம்ப தூரம் போவீங்க. go straight ahead. Go straight at the Yes, crossroad yes, to reach yes. the 42 Raman. They dash to live in Canada before they moved to England. தமிழ்ல சொல்லுங்க என்ன அர்த்தம்? சார் அதாவது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கிலாந்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் கனடாவில் வந்து நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறாங்க. வா இப்ப இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. இது ஈஸியா கிடையாது. ஈஸி கிடையாது இந்த வார்த்தை. There are ஒரே வார்த்தை தான். they were to live in Canada. தமிழ்ல அழகா சொன்னாரு. They were வேர் வராதே 4 letters. இது வந்து இங்கிலீஷ்ல முக்கியமானது. நான் they have to live in Canada. ஓ நீங்க வசிக்க வேண்டும்னு சொல்லி வசிச்சோன்னு தானே சொன்னீங்க. இருந்தோன்னு தானே சொன்னீங்க. தமிழ்ல கரெக்டா சொன்னீங்களே. கொஞ்சம் சார் அப்ப they had to கன்வர்ட் பண்றது கஷ்டம். நான் இப்ப போடுறேன் பாருங்க. they used to live in Canada before they moved to England. Thank you sir. Yeah, used to. They used to live in Sir, one more doubt sir. இதுக்கு வந்து would யூஸ் பண்ண கூடாதா சார்? ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். they would to be live in Canada. to வந்திருக்கிறதுனால would யூஸ் பண்ண கூடாது இல்ல. to would They Oh, used to தூக்கிட்டோம்னா வந்து before they வந்து would யூஸ் பண்ண கூடாதா சார்? பண்ண கூடாது. இப்ப சொல்லிடலாமா? ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்க்கலாமா? வெரி குட். அருமையான क्वेश्चनக்கு வந்திருக்காரு. யூஸ் டு அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவல் வந்து would. அங்க to ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால இங்க யூஸ்ட் தான் போகணும். சரிங்களா? அப்புறம் பாருங்க ought toங்கிறது should. Yes sir. have toங்கிறது must. Have to not must. Used to not would. Ought to not should. Have to not must. able to னா can. சோ Able இத to வந்து not can. கரெக்ட்டா பாத்துக்கணும். அங்க வேணுங்கிறப்ப அது உடைச்சுக்கணும். ரெண்டா உடைச்சுக்கணும். சிலருக்கு would மட்டும் தனியா இருக்கும். அந்த would யூஸ் டுவா உடைச்சிடுவாங்க. உடைச்சிட்டு to மட்டும் போடுவாங்க. அது மாதிரி ought to வந்து to போட்டுருவாங்க. அப்ப should போட முடியாது. ஆனா எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கரெக்ட்டான மீனிங். புரியுதுங்களா? Okay sir. இது அப்படியே எழுதிட்டா பின்னாடி பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Also sir. எழுதிக்கிறேன். பெரிய பெரிய எக்ஸாம்ல நிறைய பேர் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா இந்த நுணுக்கம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. இந்த அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. உண்மை சார். இதனாலதான் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறேன் சார். அதனாலயே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சார். ஆக்சுவலி ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதெல்லாம் தெரிஞ்சா போதும். ஒரு நம்ம ரசிச்சா அந்த லாங்குவேஜை ரசிச்சாலே வந்துடும். எதை இப்ப தமிழை ரசிச்சா தமிழ் வந்துடும். இங்கிலீஷை ரசிச்சா வந்துடும். எதை ரசிக்கிறோமோ அதுல நமக்கு நாலேஜ் வந்துடும். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். எஸ் யூஸ் ஆனா அருமையா ஆன்சர் வந்து கொண்டு வந்தாரு. பாத்தீங்களா கனிஷ்கா? ராமன் வந்து படிச்சுல ஆன்சரை கொண்டு வந்தாரு. பெரிய விஷயம். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சார். சம்டைம்ஸ் அது ரிமூவ் பண்ணா கொஞ்சம் வந்துரும் தமிழ்ல சார். சொல்லி பார்த்தா ஈஸியா இருக்கு வரும் சார். வெரி குட். 43 கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும். கனிஷ்கா 43. She bent down to pick dash the fallen book. She bent down to pick up the fallen book. புத்தகத்தை அவ குனிஞ்சி எடுத்தா. அவ்வளவுதான் முடிச்சு எடுத்தா. அவ்வளவுதான். அதை நீங்க கரெக்டா கொண்டு போகணும். கீழே விழுந்த புத்தகத்தை அவ குனிஞ்சி எடுத்தா. bent down, bend, bending, bends. அருமையா இருக்கு பாருங்க. bend மாறி இருக்கு பாருங்க. சிம்பிள் பாஸ்ட். அது கரெக்டா பாத்துக்கணும். இந்த verb இதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்புறம் தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம். அந்த ஆர்டர் மாறும். வார்த்தையும் ஆர்டர் மாறும். ஸ்ட்ரக்சரும் ஆர்டர் மாறும். அதனாலேயே தமிழை நினைச்சிட்டு இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப கஷ்டமா இருக்கு. காரணம் தான். சூப்பர். அடுத்து 44. This painting dash like a Picasso. The painting was like a Picasso. அர்த்தங்க. இந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கிறது பிகாசோ மாதிரியே இருக்காரு. அவரோட வரைபடமா இருக்குது.